ज्योतिर्विदं वाधारयामि भास्करीं वाधारयामि मल्मला भवन्तीं वाधारयामि दीप्यमानान् वाधारयामि रोप्यमानान् वाधारयामि रमया रममान् वेङ्कटेशाय मङ्गलं राजा गतिमेलं श्रीवैकुण्ठवरत्नाय स्वामीकरुणीकरे रमया रममानाय वेङ्कटेशाय मङ्गलं मङ्गलासाधनपरैः सर्वकार्यपुरोगमैः सर्वैकपूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ఏడుకొండల వద్ద వెంకటరమణ గోవింద भगवद्भागवताचार्याणां सन्निधौ विज्ञापनं मया क्रियते क्रियमाणं विज्ञापनम् अवधानेन श्रूयताम् देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं लीलयावतीर्णस्य श्रीपद्मावती गोदाधमेध श्रीरङ्गनाथस्वामिनः तिरुकल्याणमहोत्सवक अधिकारयोग्यतासिद्ध्यर्थं श्री लक्ष्मीनारायण स्वामिनः कल्याण महोत्सवाधिकार योग्यतासिद्ध्यर्थं संकल्पित धनुर्मास भोगिवण्ड अंतिम दिवसे संकल्पित कल्याण महोत्सवं कर्तुं योग्यतासिद्धिरस्ति तथास्तु योग्यता सिद्धिरस्तु ऐतुरैरणगृहीतः असने नोरीर्षोमापराधाः येन सपत्ना अपरे भवन्विन्द्राग्निभ्याम् अवबाधामहेतान् वसवो रुद्रादित्या उपरिष्मक्रन्देतारमजराजमक्रन् हरराजमिन्द्रभूतो वहेयो गोजिद्दानजदस्वजिद्यः इवन्नो यज्ञं वित्तिषत्वात्यकर्मो हरिवो देवीं भातमदेवतां वित्वरूपा पशवो वरन्ति अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु
బ్రహ్మాదీనాం గురుం పూర్వమిందిరా గృహమేధినం విశ్వక్సేనం దధారాక్షం భరద్వాజం కపింజలం వందే పాంచరాత్ర ప్రభ శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. శ్రీభూనీలాధమేన శ్రీ శ్రీనివాసవరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ పద్మావతి గోరాధమేన శ్రీ శ్రీనివాసవరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ గోరాకృష్ణవరబ్రహ్మణే నమః. శ్రీ గోరారంగనాథవరబ్రహ్మణే నమః. ఆరోగ్యాభివృద్ధ్యర్థం ఉప్పునీలగోత్రోద్భవస్య రామచంద్రారెడ్డినామధేయస్య ధాత్రీనామ్యాः సాయిసుధానామ్యాः క్షిప్రమేవ పాణిగ్రహణాదికాలయోగిరార్థ్యర్థం సాయిషణ్ముఖశ్రీనామ్యాः సహకుటుంబానాం ఏవం సాసోలగోత్రోద్భవస్య रामबाबु नामधेयस्य अर्चना नाम्न्याः प्रद्युम्ना नामधेयस्य धनिष्ठा नाम्न्याः सहकुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य शशिकान्त नामधेयस्य लक्ष्मी सरोजा नाम्न्याः जाह्नवी नाम्न्याः हंसिका नाम्न्याः यजमानत्यमातुः सुलोचना नाम्न्याः सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटेश्वरराव नामधेयस्य दुर्गा नाम्न्याः रोहित नामधेयस्य सहकुटुम्बानां कौण्डिन्यसगोत्रोद्भवत्या करुणाकरगौडनामधेयस्य उमाराणीनाम्न्याः सुभाषचन्द्ररेड्डिनामधेयस्य ज्योतिनाम्न्याः रेवन्तरेड्डिनामधेयस्य फलपुरुष अर्थ सिद्ध्यर्थं आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिक तापत्रय निवारण पूर्वकं मनो अभिलषित आरंभित सर्वकार्येषु दिग्विजयता फल सिद्ध्यर्थं संकल्पित विद्या उद्योग व्यापार अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं वांछित सकल शुभफल अवाप्त्यर्थं संकल्पित श्री गोदारंगनाथ स्वामी अनुग्रह पूर्वकं सकल शुभफल परंपरा श्रीदेव्या गोदादेव्या सह रंगनाथ स्वामी कल्याण महोत्सवम् अद्य आचार्य श्रीहस्तेन करिष्ये आचार्य శ్రీహస్తేన కారయిష్యే. మీ దగ్గర పట్టుకున్నటువంటి ఆ యొక్క అక్షతలు 2 చుక్కలు నీళ్లు వేసుకొని మీ ఆవిడ చేతిలో వదిలిపెట్టేసేయండి.
शान्त्यै शुद्धोदकरूपिण्यै नमः श्रीशुद्धोदकं विरजानदीं ध्यात्वा आगतान्तामुभ्यर्च्य सप्तवारं मन्त्र्य अर्घ्यादिपात्रेषु किञ्चित् जलं निक्षिप्य शेषजलेन पूजाद्रव्याणि आत्मानं च प्रोक्षयेत्। గోవిందా గోవిందా कुर्वन्तु अखिलप्रजनपरित्रान् भीमे प्रीदन्तावीदमुख्यमदेवं भगवान् पवित्रम् ओं वासुदेव पवित्रं तत्पादो पवित्रं तत्सत्पुण्याहं भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः भवन्तो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि एकपदेभ्य परि त्रिपरि चतुर्विभूतिर्देवत्यै नमस्ते गुरुयाय दर्शराय वराय बरोधरे रावरोपा प्रावये रावरा प्रकृतिः एष परमात्मा ओं चतुर्विध सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वदर्शी सर्वसी वाग्मानमाराधयन् भगवान दीर्घायुरस्तु दीर्घायुषं भगवान वासुदेव करोति शुभंपानीयं भगवान वासुदेव करोति अक्षरवरं कुशलं भगवान वासुदेव करोति सोमनस्यं भगवान वासुदेव करोति वासुदेवो वर्धना भगवान मृत्युंजयो वर्धना ओं भगवान पुरुषो वर्धना भगवान अच्युतो वर्धना महात्मानं प्रोक्षजे पुरा इति वादयित्वा शङ्करविराराधक्रमण पुण्याहं भवन्तो प्रबन्धु पुण्याहङ्कर्मणोऽस्तु 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 यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्रवीदोऽपि विहं विधावि नक्षत्रनैते यावत् कुरुते कर्मणः स्वस्ति भवन्तो प्रबन्धु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति या पावकास्तार आवश्यकस्यो न भवन्ति देवादिव गण्मन्ति भक्तिं च अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति पृथिवे मेधोन्नन्द शुक्रास्तार आवश्यकस्यो न भवन्ति शिवेमादित्यरावश्यराव शिवजातनभो प्रजनभो धिया विश्व आयवाः पवित्रपवित्रेण पराहिमा पुत्रेण देवरीत्यन अग्ने कृत्वा कर्तुकुम्भ्रणे अग्ने विगतमन्धरा
சீர்
స్వామివారికి యజ్ఞోపవీతం బదులుగా యజ్ఞోపవీతాన్ని దర్శింపజేస్తున్నారు. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. గట్టి మేళం గోవిందా. ఓం యజ్ఞోపవీతం పరమం పవిత్రం ప్రజాపరేర్యసహజం పురస్తాద్ ఆయజ్ఞ భద్రం మృతివేద శుభ్రం యజ్ఞోపవీతం పరమస్తు తేజః. యజ్ఞోపవీత ధారణ ముహూర్తః సుముహూర్తో అస్తు. परव्यूह भवान्तर्यामि यत्तावरारबन्धार्हेय प्रवरान्विर परब्रह्म गोत्रोद्भवाय श्रीरङ्गनाथस्वामिने कन्यार्थिने वराय. అందరూ కూడా పుష్పము అక్షతలు స్వామివారి పాదాల దగ్గర సమర్పణ చేయండి. ఆ యొక్క రంగనాథ స్వామి వారిని పరబ్రహ్మ గోత్రమునందు ఉత్పన్నమైనటువంటి వారిగా స్వామిని కీర్తిస్తూ ఇటు శ్రీదేవి స్వరూపిణిగా మహాలక్ష్మి స్వరూపిణిగా ఒక అమ్మవారిని, గోదాదేవి స్వరూపిణిగా ఇంకొక అమ్మవారిని కూడా మనం ఇప్పుడు కళ్యాణ మహోత్సవంలో స్వామివారికి సమర్పణ చేయడం కోసంగాను ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాం కనుక అమ్మవార్ల ప్రవరణ కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నాన్ని చేద్దాం. మళ్ళీ పుష్పము అక్షతలు తీసుకోండి. ఈసారి పూర్తయిపోయాక అమ్మవారికి సమర్పణ చేతురు. చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు చతుర్వేదశాఖాధ్యాయిని సౌభాగ్య విశ్వంబరత్రయానుజేయ ప్రవరాన్విర సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీ విశ్వంబరశర్మణో నత్రీ రత్నాకరశర్మణ పౌత్రీ క్షీరార్ణవశర్మణ పుత్రీ ఇమా శ్రీస్వరూపిణి శ్రీదేవీ నామ్ని వరార్థిని కన్యా. ఒక అమ్మవారు శ్రీదేవినిగా ఉండబడినటువంటి అమ్మవారికి సమర్పణ చేయండి ఆ యొక్క అక్షతల్ని. మళ్ళీ అక్షతలు తీసుకోండి. ఈసారి భూస్వరూపిణిగా ఉండినటువంటి గోదా అమ్మవారికి సమర్పణ చేతురుగాక. చతుస్సాగరపర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు సారామృత సౌపర్ణామధారద ప్రయానుజేయ ప్రవరాన్విర సారామృత గోత్రోద్భవీ కాశ్యపశర్మణో నత్రీ వేరాత్మశర్మణ పౌత్రీ విష్ణుచిత్తశర్మణ సంకల్పపుత్రీ ఇమాం గోదాదేవీ నామ్ని వరార్థిని కన్యా. మళ్ళీ ఇటు గోదా అమ్మవారికి కూడా పుష్పాలు సమర్పణ చేయండి. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకొని శిరస్సు తల వంచి స్వామికి ఎల్లవేళలా కూడా అటువంటి గొప్పనైనటువంటి స్వామికి మేము దాసులుగా ఉంటాము అని చెప్పి ప్రకటితం చేసుకోండి. అందరూ కూడా చెప్పండి. అహోదాస్యామి అహోదాస్యామి అహోదాస్యామి. మళ్ళీ పుష్పము అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారికి ఈ యొక్క విశేషం చేత ఎట్లాగైతే మనం ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకుంటామో అట్లాగే స్వామివారికి పుష్పాక్షతలు సమర్పణ చేయండి. ఇది స్వామివారికి ఎంగేజ్మెంట్ లాగా వేద ఆశీర్వచనం. సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వరాజ్యం వైరాజ్యం పారమేత్యం రాజ్యం మహారాజ్యమాధిపత్యమయం యశత్కారం బలాబృందం ప్రభుత్వం తమీవరాజాధిపతర బభూవ సంకీర్ణనాగాత్మపతరేణ సుమంగళ్యం సతతం దీర్ఘమాయు ఆగరాజవరాయ అసనార్థం పురగ్రం కూర్చం
దద్యాత్. ఇప్పుడు స్వామివారికి శ్రేష్టమైనటువంటి దర్భాసనాన్ని ఇక్కడ సమర్పిస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా స్వామివారికి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆసనాన్ని సమర్పణ చేయండి. అక్షతలు వేసి స్వామివారిని కూర్చోమని చెప్పి పాద ప్రక్షాళన, కాళ్ళు కడిగేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేద్దురుగాక. బ్రహ్మ కడిగిన పాదము గోవిందా. గోవిందా. ఇప్పుడు స్వామివారి కాళ్ళు కడిగారు కదా, ఎట్లాగైతే మనం మన ఇళ్లలో వివాహం జరిగినప్పుడు వచ్చినటువంటి అల్లుడు గారికి కాళ్ళు కడుగుతారు, ఆ తర్వాత చక్కగా పారాణి రాస్తారు కదా, కొంచెం పసుపు కుంకుమ అద్దండి స్వామివారికి. మధుపర్కాన్ని ఇప్పుడు ఇక్కడ సమర్పణ చేస్తున్నారు. మీరందరూ కూడా స్వామివారికి అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయాలని సమర్పణ చేయండి. ఎట్లాగైతే పెరుగు తేనె కలిపినటువంటి మిశ్రమ పదార్థాన్ని మధుపర్కం అంటారు. ఆ మధుపర్క ప్రాసన ఇక్కడ స్వామివారికి మనం సమర్పణ చేస్తున్నాము. మీరంతా కూడా అర్ఘ్యపాద్యాచమనీయాలు సమర్పణ చేయండి. తదిక్రావున్నో అకావిషం జిష్ణు అరుద్వత్యవాదిన ప్రణాయోగం శితారిషత్ మధుపాదారుదాజరే మధుచరంతి హిందవ ఆత్మీర్ణసంభూషరే మధురక్తముదోచతి మధుభక్పార్తి భగుండజ మరుద్యోరద్వన పిత మధుమాన్నో వనస్పతర మధుమాగుమస్తు సూర్య మాత్వీర్ గావో భవంతునః అయంతే మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్క. మధుపర్క ప్రాసన పూర్తయిపోయింది. స్వామివారికి ముఖ ప్రక్షాళన, నోరు తుడవండి స్వామివారికి. ఇప్పుడు నూతన పట్టు వస్త్రాదులని మనమంతా కూడా సమర్పణ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ స్వామివారికి సమర్పణ చేస్తారు. మీ దగ్గర పట్టు వస్త్రాలు ఉన్న వాళ్ళు సమర్పణ చేయండి, వస్త్రాలు ఉన్న వాళ్ళు. లేని వాళ్ళు అక్షతలు సమర్పించండి.
విధంగా ఇక్కడ మనం కూడా జరిగేటువంటి గోదారంగనాథుల యొక్క కళ్యాణ మహోత్సవంలో భాగంగా ఆ యొక్క రంగనాథ స్వామి యొక్క కళ్యాణ శుభ సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని స్వామికి పట్టు వస్త్రాదుల సమర్పణ అనంతరం గోవుకి ఆరాధన చేస్తున్నాము. మీరు కూడా అక్షతలు తీసుకొని స్వామివారి పాదాల దగ్గర ఆవుని ఉంచినట్టు భావన చేస్తూ ఆవుకు పూజ చేయండి. మాతా రుద్రాణాం విహిదా వధూనాకంధరాధిత్యానా మృతజ్జనాభిః ప్రణవోదంచేతే జనా జనాగామనా గామతుడిమ్మరిద్ద ఉపదూతకంద్రుణాన్యత్తు. ఓం ఓం ఉత్సృజత క్రముకమూర్ధం విసృజేత్ తదోధైవాజ్ఞాః ఘటికాజవేంద్రేణ సుముహూర్తం సమ్యగవలోక్య రాత్రో నక్షత్రమార్గమవలోక్య మధ్యే యవనికాన్ నిధాయ మహాసంకల్ప మంత్రపఠనం కుర్యాత్. సాక్షిభూతాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని సాక్ష్యముగా మహాసంకల్పాన్ని సాక్ష్యముగా చేసుకొని మనం చేసేటువంటిది కన్యాదానం. ఆ కన్యాదాన మంత్రాలు చెప్పుకుంటూ కన్యాదానంగా మన మనస్సు అనేటువంటి యొక్క చిత్తముని భగవంతుడికి అర్పణ చేయడమే కన్యాదానం. ఆ ప్రక్రియను మనమందరూ కూడా చేద్దాం. కన్యాదానం ఏదైనా దానం చేయాలి అనంటే ఆ దానానికి సాత్పుణ్యత కలగాలి అనంటే అది ఒట్టిగా చేయకూడదు. అందుకే ఏం చేస్తారు, అందరూ కన్యాదానం చేస్తూ దారపోతగా ముక్కు పుడకో ఉంగరమో ఏదో పెట్టి చేస్తారు. అంటే ఎట్లా చేయాలంటే కన్యాదానం అంటే కన్యాం సాలంకృతాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుధీమతే. పైన తల నుంచి కింద పాదాల వరకు ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆభరణాలు ధరించి ఉంటారో అమ్మాయిలు అన్ని రకాలైనటువంటి ఆభరణాలని పెట్టి మనం కన్యాదానం చేయాలి. అట్లు చేస్తున్నట్టుగా భావన చేయండి. కానీ యథోచితమైనటువంటి దక్షిణ చేతిలో పట్టుకొని కన్యాదాన సమయంలో సమర్పణ చేతురు. మహాసంకల్ప మంత్ర పఠనం ప్రారంభమవుతూ ఉంటుంది. శ్రద్ధగా సేవిస్తూ వింటూ ఉండండి. మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు కన్యాదానాన్ని చేతురుగాక కన్యాదాన హితమైనటువంటి యథోచితమైనటువంటి దక్షిణను పట్టుకొని వదిలిపెడుదురు. ఒక్కొక్క చుక్క నీరు వేస్తూ ఉంటారు. మీ అందరి తరఫు నుంచి ఇక్కడ కన్యాదానం జరుగుతూ ఉంటుంది. మహాసంకల్పం అధానంద వీర్యస్య శ్రీమరాజరాజనస్య అజింద్యావరిమరిశక్త్యా భృజమానస్య మహాజలౌకమధ్యే అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకరమే అద్మహరి బ్రహ్మాండకరండ మండలే అతల వితల సుతల తలాతల రథాతల మహాతల పాతాళ సప్తలోకానాం ఉపరితలే భూలోక భువర్లోక శవర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోక సప్తకానామదోభాగ మహానాలాయమాన ఫణిరాజరాజ తేజత్యరహత్రపనా మండల మండితే ముండరేక వామన కుముదాన్యన పుష్పదండ సార్వభౌమద ప్రతీకాగ్యష్టచిద్దండుండాదండో లోకాలోక జలాబలజతే జంభో ప్లక్షగౌంజాకశాలమలబుద్ధరాక్షసద్వీపైరావృతే అమరావతే యదోవతే అంభోవతే రేవతే ధవతే ఆధ్యవతే గాంధర్వచ్చలకావతే ప్రవృతి పుణ్యవత్తనే ప్రకాశతే ఇంద్రగఠేరుదామ్రకపత్తినాక సౌమ్య గంధర్వచారణ భారదాఖ్య నవవర్షైర్దిత్తిరే ప్రత్యేకన్నవరహత్రయోజనైర్విత్తారిదే భారత కింపురుశైలావృతగురు భద్రాత్మకేతుమాలా నామక నవఖండ మండితే దండక విద్యాదండక భద్రికా నహుద కుహదేవరారుగాద్యరణ్యాయుతే మహాసరూరుహాకారే పంచాశత్కోటి విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే సుమేరునిజలహేమకూట హిమాచలాన హరివర్షకింపురుషవృతయోజ్జలగ్నే సేతుబంధమలజాచలయోరుత్తరే సహస్రయోజన విస్తృతే భరతవర్షే భరతఖండే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమో అయోధ్యాకాశీ కురుక్షేత్ర గయా ప్రయోగ కాంతి శ్రీరంగశ్రీ వెంకటాచలాది పుణ్యక్షేత్రై విరాజతే సంభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే భూప్రవిష్టశోళశుభ్రమృత్యద్వాత్రింశత్సహస్రయోజనమూర్తివిస్తారస్య మేరో దక్షిణదిగ్భాగే శ్రీభూభుజావల్లికాక్రాంతమేనత్తనాభద్రావలీలాంఛిరోరస్య శ్రీమరాజనారాజనస్య నాభిసరోజే విరాజమానస్య సకలజగదుత్పత్తిహేతోః పరబ్రహ్మణः భృగుపురస్య పురः పరేక్ష తేషాం మధ్యే కారణబ్రహ్మణः పరమాజుర్వర్షశతం
तदर्थेयावे प्रथमवर्षे प्रथमवारे प्रथमवक्येभ्यः निद्रीयेयामि तृतीये मुहूर्ते त्रयोदशघटिकाः पार्थिवकल्पकूर्मकल्पब्रह्मकल्पवराहकल्प सावित्रिकल्पानां मध्ये श्रीश्वेतवराहकल्पे स्वारोचिज औत्तमनाम सरेवताक्षजमेव सावर्णिदाक्ष ब्रह्मरौद्रधार्मरौद्य भौम्यामन्वन्तरे च मध्यगसप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे वराह नारसिंह वामन भार्गव राघव कृष्ण गौधकल के दशावतारेषु नवमे बौद्धावतारे महायुगे सप्तदश लक्ष अष्टाविंशति सहस्र परिमिते कृतयुगे जाते द्वादशलक्षाधन्नावदे सहस्रवदेमिने त्रेतायुगे जाते अष्टलक्षाचतुष्षष्टि सहस्र परिमिते द्वापरयुगे जाते चतुर्लक्षात्रिंशत्सहस्रपरिमिते कलियुगे प्रजोपादे युधिष्ठिरविक्रमार्गजालिवाहन विजयाभिनन्दन नागार्जुन शिक्षके चतुर्देये शालिवाहन शिखे अस्मिन् वर्तमान व्यवहारिकचान्द्रमानेन नववारिः संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे हिमवन्तऋतौ पुष्यमासे एकादश्यां शुभऋतौ वातरो वातरः सौम्यवातरे शुभवातरे शुभनक्षत्रे शुभयोग शुभकरण एवं प्रविजयनिमित्तायाम् अस्यां शुभतिथौ కన్యాదాన సంకల్పాన్ని మీ అందరికీ కూడా చెప్తాము. అందరూ కలిసి చెప్పండి చెప్పండి. మమ మమ అనాది అనాధి అవిద్య అవిద్య వాసనయ వాసనయ ప్రవర్తమానే ప్రవర్తమానే అస్మిన్ అస్మిన్ సంసారచక్రే సంసారచక్రే మహతి మహతే నానాయోనిషు నానాయోనిషు జనిత్వా జనిత్వా కేనాపి కేనాపి మమ మమ భాగ్య భాగ్య విశేషేణ విశేషేణ ఇదానీం ఇదా మనుష్యజన్మ జన్మ ప్రాప్తవతః ప్రాప్తవతః మమ మమ జన్మ ప్రభృతి జన్మ ప్రభృతే ఏతత్ ఏతద్ క్షణపర్యంతం క్షణపర్యంతం కృతానాం కృతానాం నవవిధానాం నవవిధానాం మహాపాతక మహాపాతక ఉపపాతక ఉపపాతక సత్యః సద్యః అపనోదన అపనోదన ద్వార ద్వార శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ కైంకర్య రూపం కైంకర్య రూపం కన్యాదానం కన్యాదానం అహం అహం కరిష్యే కరిష్యే శ్రీదేవి శ్రీదేవి గోదాదేవి గోదాదేవి నామక నామక కన్యకాం కన్యక శ్రీ శ్రీ రంగనాథ రంగనాథ స్వామినః స్వామినః కన్యాదానం కన్యాదానం అహం అహం కరిష్యే కరిష్యే కన్యాదాన సమయే గోభూహిరణ్య సాలగ్రామదానాని కరిష్యే దేవస్య ద్వారవిడ ప్రథవే అశ్వినోర్బాహుభ్యాం పూర్ణోహస్తాభ్యాం ఆదరే కన్యాదాన సమయే గోభూహిరణ్య సాలగ్రామదానాని కరిష్యే. ఆ అక్షతలు పుష్పము ఆ యొక్క పాత్రలో వదిలిపెట్టండి. కన్యాదాన హితంగా అంటే ఒట్టిగానే కన్యాదానం చేయకూడదు కనుక గోదానం. ఈరోజు మనం ఆవును కొనాలంటే కొని దానం ఇవ్వాలంటే ఇవ్వలేము. మరి భూదానం అది కూడా ఇవ్వలేము. హిరణ్యం బంగారం అది అసలే ఇవ్వలేము. మరి సాలగ్రామదానం అది అంతకన్నా ఇవ్వలేము. మరి మనం ఇవ్వగలిగేటువంటి నానా ఆయన కూడా వస్తున్నాడు కలిసి వెళ్ళాడు కనుక ఆ అన్నిటి దానాల ప్రత్యామ్నాయంగా మీ చేతిలో యథోచితమైనటువంటి దక్షిణ పెట్టుకొని కన్యాదాన హితంగా దక్షిణాదానాన్ని సమర్పణ చేయండి. గోవిందా. జై శ్రీమన్నారాయణ, జై లక్ష్మీనారాయణ. ఇక్కడ కళ్యాణము ఇవాళ సంక్రాంతి ప్లస్ భోగి కలిసి రావడం వల్ల చాలామంది ఆన్లైన్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. చాలామంది వాళ్ళ హితోధికంగా సహాయాన్ని అందజేశారు. తర్వాత అందరి గోత్రనామాలతోటి వారు వారి స్థానాల్లో కూర్చొని చేసుకుంటామని చెప్పారు. అందుకని మనకి హాల్లో చాలా తక్కువ మంది కనిపిస్తారు. ఇవాంటి రోజున మనం గోదాదేవిని ఆరాధన చేయడము అంటే గోదాదేవి అనగానే అందరికీ ఏమి గుర్తొస్తుంది? గో అంటే గోవు, గోవింద, గోవింద గోవు. తులసి నుంచి ఉద్భవించింది. తులసి యొక్క మొదలులో ఆ గోదాదేవి యొక్క దర్శనము లభించింది. ఎందుకంటే
ఆవిడ అయోనిజ. ఎప్పుడు శ్రీహరి గర్భాంతర దోషాలని అనుభవిస్తాడు కానీ మహాలక్ష్మి కానీ పిరాట్టి కానీ అంటే అమ్మవారు కానీ ఎప్పుడూ కూడా గర్భావాస దోషాలని అనుభవించకుండా ఎప్పుడు తను అయోనిజగా జన్మిస్తుంది, అంటే ఎవరికి పుట్టకుండా జన్మిస్తుంది. భూమి మీద తాను జన్మించాలనుకున్నది తడువుగా సీతాదేవిలాగా జన్మనెత్తినట్టుగా అలాగే గోదాదేవిగా కూడా జన్మనెత్తింది ఆ తల్లి. అయితే అమ్మవారు చాలా చోట్ల గోవింద అని చెప్పి పిలుస్తూ ఉంటుంది స్వామిని. ఎందుకు మనం గోవింద అని కీర్తించాలా? అవసరమా? మనం గోవింద అనకపోతే ఆయన మనకి పలకడా? అంటే గనక గోవింద అన్నప్పుడు స్వామిని పిలుస్తూ పిలుస్తూ స్వామి గోవు తీసుకో అని చెప్పినట్టు అనమాట. గోవింద అంటే నేను గోవుని నీకు ఇస్తాను రా అంటే స్వామి వెనక్కి తిరిగి చూస్తాడట. అందుకని గోవింద అని పిలుస్తూ ఉంటుంది. ఒక పాసురంలో అమ్మవారు స్వామి యొక్క కేశములని అంటే స్వామి యొక్క జుట్టుని కేశవ అని పిలుస్తుంది. కేశవ అంటే ఆయన కేశాలు ఎలాంటివి అని అంటే కనుక ఇలా ఎగురుతూ మేఘాల్లాగా ఉంటాయట. అంత పెద్ద జుట్టు కలిగిన వాడట స్వామి. ఆ స్వామి యొక్క జుట్టుని చూస్తే స్త్రీ యొక్క జుట్టుని కూడా తక్కువగా మనం ఎంచుకోవాల్సి వస్తుందంట. అందుకని ఆ స్వామి జుట్టు చాలా పెద్దదిట. ఈ సంసారం అనే సాగరం మనం దాటడానికి మనకి ఎప్పుడూ ఇహంలో మీరు ఏ వయసుకైనా రండి, మీకు ఏదో ఒక కోరిక ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఏదో ఒక మోహము ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఈ వయసు అయిపోయింది కదా, నేను సంపాదించడం మానేద్దాము, కూర్చొని తిందాము, వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్దాము అనే ఆలోచన మంచం మీద ఉన్న మనిషికి కూడా రాదు. ఎందుకంటే నేను అందరినీ కలుస్తూనే ఉంటాను కాబట్టి చెప్తున్నాను. చూసినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒకటి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. అంటే మా మనవడు బాగా పనిచేస్తాడా, మా మనవడు బాగా డబ్బు సంపాదిస్తాడా, మా మనవడు ఏమన్నా చేస్తాడా, లేకపోతే మా అబ్బాయి ఇవన్నీ చూసుకోగలుగుతాడా, మా కోడలు పనికొస్తుందా, ఇలాగా ఆలోచిస్తారు. కానీ ఆఖరికి మనం ఒక వయసు అయిన తర్వాత అయినా భగవానుని పొందాలి అనే ఆలోచన రాదు. భగవానుని పొందాలనే ఆలోచన ఏ వయసుకి వస్తే అది సబబు అంటే కనుక చాలామంది నేను గ్రామాల్లో కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే 60 ఏళ్ల వయసు వచ్చిన తర్వాత భగవానుణ్ణి ఆరాధన చేయడానికి ఉద్యుక్తమైన సమయము అంటారు. కానీ మన చిన్ని గోదాదేవి తన వయసు చాలా చిన్నది. ఎందుకనంటే ఎప్పుడు కూడా కన్యాదాన ఫలము లభించాలి అంటే కనుక మీకెవ్వరికి కన్యాదాన ఫలం లభిస్తుందా అంటే లభించదనే చెప్పాలి శాస్త్రపరంగా. ఎలా అంటే కనుక 8 సంవత్సరముల వయసులో ఉన్న కన్యని కన్యాదానము చేస్తేనే కన్యాదాన ఫలము లభిస్తుంది. ఇవాళ రోజున 8 సంవత్సరముల యొక్క కన్యని కనుక కన్యాదానం చేస్తే మనని ఫస్ట్ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి మనకి ఎవరికి కన్యాదాన ఫలము దొరకదు. అయితే మనకి కన్యాదాన ఫలము ఎప్పుడు దొరుకుతుంది? చాలామందికి కూతురు ఉండాలని రూల్ లేదు. చాలామంది యొక్క కన్యాదానం వారి చేతుల మీదుగా జరుగుతుందనే నమ్మకము లేదు. అలాంటి సమయాలలో గనక ఈ కన్యాదాన ఫలము లభించాలి అంటే గనక భగవానుడి యొక్క కళ్యాణము, భగవానుడే మనల్ని ఉద్ధరించేవాడు అని చెప్పి గోదాదేవి తన చిన్న ప్రాయంలో చిన్న వయసులోనే తెలుసుకుంది. అయితే గోదాదేవి తిరుప్పావు అని చేసింది కాబట్టి అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది గోదాదేవికి సంబంధించిన సాంప్రదాయము, శ్రీ వైష్ణవులకి మాత్రమే సంబంధించిన సాంప్రదాయము, మిగతా వాళ్ళకి సంబంధించినది కాదు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భగవానుణ్ణి పొందడానికి, మోక్షం పొందడానికి వయసుతో కానీ, కులముతో కానీ, మతముతో కానీ, అలాగే స్త్రీ పురుష భేదముతో కానీ సంబంధమే లేదు. ప్రతి జీవికి మోక్షం కావాలి. మోక్షము అవసరం లేని జీవి ప్రపంచంలోనే లేడు. అయితే పరమాత్మ మనల్ని పొందాలి అనుకున్నాడు కాబట్టి మనకి భగవంతుడి గురించి ఆలోచించే అవసరాన్ని, అవకాశాన్ని ఇస్తాడట. అంటే నీకు ఒక ఆచార్యుడిని ఇస్తాడట. ఆచార్యుడిని ఇచ్చి ఆచార్యుడి ద్వారా నీకు ఉపదేశం ఇస్తాడట. ఏంటి? ఒక చిన్న మంత్రం, ఏదో అష్టాక్షరి మంత్రం అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాసుదేవ మంత్రం అవ్వచ్చు, ఏదో ఒక మంత్రం, ఒక చిన్న మంత్రం ఇస్తాడు. అది ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటుంది? ఉంటే ద్వాదశాక్షరి ఉంటుంది, లేకపోతే అష్టాక్షరి ఉంటుంది, లేకపోతే పంచాక్షరి ఉంటుంది. అయితే ఈ 4, 5 అక్షరాలు, 8 అక్షరాలు, 12 అక్షరాలతో మనం భగవానుడిని పొందుతామా అంటే కనుక భగవానుడు మంత్రానికి బందీ అంట. యశోదాదేవికి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు ఎలా బందీయో అలాగా మంత్రానికి ఆ కృష్ణ పరమాత్ముడు బందీ అట. అందుకని భగవానుడు మనల్ని పొందాలనుకున్నాడు.
మనం భగవానుడిని పొందాలనుకున్నామంటే అది చాలా తప్పు అన్నమాట. ఎందుకంటే అక్కడ నీ అహం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. నేను భగవానుడిని పొందాలనుకున్నాను అంటే నా అహంకారం కనిపిస్తుంది దాంట్లో. నాకు అహంకారమే ఉంటే గనక ఇవాళ రోజున నేను ఈ కార్యక్రమం చేయగలిగేదాన్నే కాదు. భగవానుడు చేయించుకోవాలనుకున్నాడు కాబట్టి ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. భగవానుడు మిమ్మల్ని చూడాలనుకున్నాడు కాబట్టి మీరు అందరూ వచ్చారు. భగవానుడు మిమ్మల్ని పొందాలనుకున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఉండి ఈ వేద మంత్ర ఉచ్చారణ వింటున్నారు. వినడమే కాకుండా ఆయనని తన్మయత్వంతో చూడగలుగుతున్నారు. అంటే ఇక్కడ కోరుకుంది మిమ్మల్ని ఎవరు? సాక్షాత్తు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడు. ఇది మీరు నమ్ముతారా నమ్మరా? నమ్ముతారా నమ్మరా? నమ్మే వాళ్ళు చేతులు ఎత్తండి, నమ్మని వాళ్ళు చేతులు దింపేయండి. నేనైతే పూర్తిగా నమ్ముతున్నాను. లేకపోతే నాకు ఇంట్లో ఏదో ఒక పని ఉంటుంది, నేను రాలేను. అందరికీ పనులు ఉంటాయి, పనులు ఉండవని ఎవరు అనరు. అయితే అమ్మవారు 5 లక్షల మందితోటి ఏకాంతంలో ఎక్కడా తిరుప్పావై చేయలేదు. 5 lakhs మెంబర్స్ తోటి గోదాదేవి తిరుప్పావైని పాడింది, భగవానుడికి వినిపించింది, కృష్ణుణ్ణి లేపింది, నంద యశోదల్ని కూడా లేపింది. ఇక్కడ నందుడే ఆచార్యుడు, యశోదాదేవియే మంత్రము, కృష్ణుడే ఆ పరమాత్ముడు. వీరిద్దరిని పట్టుకుంటే గనక ఈ అమ్మవారు దొరుకుతుంది. అయితే మనమే వెళ్ళిపోయి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి కూర్చొని స్వామి నాకు మోక్షమి, నేను వచ్చాను నన్ను చూడు అంటే కనుక పరమాత్ముడు మనల్ని చూస్తాడా? చూడడు. ఒక్కదానివే వచ్చావు కదా, కాసేపు ఉండు, నెమ్మదిగా అవుద్దు కానీ అక్కడ కూర్చో, అలా ఉండు అని చెప్పి మనల్ని వదిలేస్తాట. అందుకని అమ్మవారు ఏం చేస్తుంది? గోపికల్ని తీసుకుంటుంది, అందరినీ లేపుతుంది, అందరినీ నిద్రలేపి అందరినీ ఆచార్యులని నిద్రలేపుతుంది. మనకి 12 మంది ఆళ్వార్లు అయితే తన తండ్రి ఒక ఆళ్వారు, తను ఒక ఆళ్వారు అవడంతో 10 మంది ఆళ్వార్లని వరుసగా నిద్రలేపుతుంది. నిద్రలేపి వారి అందరి ద్వారా భగవానుడిని పొందాలనుకుంటుంది. అంటే ఏంటి? ఆచార్య శరణాగతి ఎలా చేయాలో నేర్పిస్తుంది తల్లి. ఆచార్యుని యొక్క శరణాగతి చేసిన తర్వాత ఎవరిని లేపాలి? మా ఇంటికి రావాలంటే ద్వారపాలకుడిని అడగాలి కదా. మనం ఒక సీఎం ఆఫీస్కి వెళ్తాము, ఫస్ట్ మనకేం కావాలి? పర్మిషన్ కావాలి సీఎంని కలవడానికి. అంటే ఒక ద్వారపాలకుడి యొక్క పర్మిషన్ కావాలి మనకి. ఆ పర్మిషన్ తీసుకోవాలి కాబట్టి ద్వారపాలకుల్ని నిద్రలేపుతుంది. వాళ్ళని నిద్రలేపి ఊరుకుంటుందా? మనకి నెక్స్ట్ మినిస్టర్ కావాలి కాబట్టి బలరాముడిని నిద్రలేపుతుంది. బలరాముడిని నిద్రలేపి ఆ నంద యశోదల్ని కూడా నిద్రలేపుతుంది. అక్కడ బలరాముడిని కీర్తిస్తుంది. మన పని అవ్వాలంటే కీర్తించాలి కదా. అందుకని బలరాముడిని ఏమని కీర్తిస్తుంది అంటే, ఆదిశేషుడివయ్యా నీవు, నీ అవతారమే గొప్పది, నీవు కాబట్టి ప్రతి అవతారంలో స్వామిని అనుసరించి ఉంటున్నావు అని ఆయన్ని కూడా కీర్తిస్తుంది. ఆయన్ని కీర్తించడమే కాకుండా నందుడిని యశోదని ఏం చెప్తుంది? యశోదాదేవికి ఎంత అదృష్టమైన జన్మమ్మ నీది, నువ్వు ఆ స్వామిని ఆ పరమాత్మని 9 మాసాలు మోసి కనకపోయినా చక్కగా పెంచి ఆయన యొక్క అల్లరి చేష్టలని చూస్తూ ప్రతి క్షణం నిన్ను నువ్వు మైమరిచిపోవడమే కాకుండా ముల్లోకాలని కూడా దర్శనం చేసుకున్నావు. అంటే నీ యొక్క వైభవమే వైభవము, ఈ వైభవము సృష్టి ఉన్నంత కాలము ఉంటుంది అని చెప్పి గోదాదేవి ప్రతి పాసురంలో చెప్తూ ఉంటుంది. ఓంగి ఉలగలంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి అంటుంది. అంటే ఆయన యొక్క వామన అవతారాన్ని కీర్తిస్తుంది. గోవు అంటే ఏంటి? భూమి. గోవు అంటే భూమి. భూమి ఉంటే గోవు ఉండాలి, లేకపోతే భూమి మీద సరి అయిన సంరక్షణ జరగదు. అందుకని మనకి వేద మంత్రాల్లో కూడా ఏమని చెప్తారు? గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు అంటారు. గోవు బ్రాహ్మణుడు ఎక్కడైతే బాగుంటాడో అక్కడ లోకాలన్నీ సుఖంగా ఉంటాయి అని చెప్తారు. అయితే ఈ గోవు బాగుంటే భూమి బాగుంటుంది. అయితే ఈ గోవుని ఉద్ధరించిన వాడెవరు? భూమిని ఉద్ధరించిన వాడెవడు? పరమాత్ముడే. ఎలాగా? వామనావతారంలో వచ్చి బలి చక్రవర్తి నుంచి ప్రపంచాన్ని, సృష్టిని, అన్ని లోకాలని కాపాడడానికి దానము పట్టాడు భూమిని. కాబట్టి ఈ భూమికి అధిపతి ఎవరయ్యారు? పరమాత్మ అయ్యాడు. కాబట్టి ఆయన గోవిందుడయ్యాడు. అదే కాకుండా ఆయన వామన అవతారంలో ఇలా చేస్తే, వరాహ అవతారంలో భూమి ప్రళయంలో మునిగిపోతే ఆ భూమిని తాను ఎత్తి ఆ భూమిని ఉద్ధరించిన వాడు కాబట్టి ఆయన యొక్క వరాహ అవతారాన్ని కీర్తిస్తుంది. తర్వాత ఆయనని వామనావతారంలో కీర్తించింది, తర్వాత కృష్ణావతారాన్ని కీర్తించింది, తర్వాత కేశవ అని కీర్తిస్తోంది.
ఇలా అనేక నామాలతోటి ఆయనని కీర్తిస్తూ ఉంటే గోవు అంటే శబ్దము కూడా. శబ్దము అనేసరికి ఏంటి, గోవు అంబా అని పిలిస్తే అక్కడున్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుందిట. ఆ నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోవడానికి గోవు అక్కడ ఉండాలట. అందుకని గోవుని ఒకసారి మనం దర్శించుకుంటే మన చుట్టూ మంచి వైబ్రేషన్ వచ్చి పాజిటివ్ ఎనర్జీ బాగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందిట. అందుకని ఒక్కసారైనా మనం గోవు దర్శనానికి వారానికి వెళ్ళాలి, లేకపోతే రోజు గోవును దర్శించుకోవాలి అని చెప్పి మన పెద్దలు చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. అందుకని మన పెరట్లో గోవు ఉండేది, వాటి రోజున గోవులు ఉండట్లేదు ఎక్కడ. ఊళ్ళో గోవు ఉండడమే కష్టంగా ఉంది, పెరట్లో గోవు చాలా దూరం. ఎందుకంటే గడ్డి దొరకదు, ఈ హైదరాబాద్లో వాళ్ళకి చేసేవాళ్ళు లేరు, గోవు పెట్టుకోవడానికి స్థలమూ లేదు. అయితే ఆ గోవు యొక్క శబ్దము ఎవరు అంటే కనుక హయగ్రీవ స్వామి అంట. ఈ హయగ్రీవ స్వామి మంత్రాలకే మంత్రము, మంత్రాల యొక్క శబ్దానికి అర్థము. అలాంటి ఆ హయగ్రీవ స్వామిని కూడా కీర్తిస్తుంది. అమ్మవారు ఏ అవతారాన్ని వదలలేదేమో, ప్రతి అవతారాన్ని కీర్తించింది, ప్రతి ఆచార్యుడిని కీర్తించింది. అలా మనల్ని ఎలా ఆశ్రయించాలంటే, నువ్వు ఇది వేరనుకుంటున్నావేమో, అది వేరనుకుంటున్నావేమో, ఈ అవతారం ఇంకోటి అనుకుంటున్నావేమో, అలా ఏమీ లేదు. ప్రతి అవతారము ఆ శ్రీహరే. ఆయనని ఆరాధించండి. ఆరాధించడానికి కావలసిన సమయం ఏంటి? మార్గశీర్ష మాసంలో వచ్చే ధనుర్సంక్రమణము. ధనుస్సంక్రమణం అంటే సూర్యుడు ధనుర్రాశిలో ప్రవేశించి ఉండగా ఈ కాలము ఎందుకు ధనుస్సుని ఎంచుకుంది? అది ఓంకారం లాగా ఉంటుంది. ఆ ధనుస్సుని కనుక మనం ఎప్పుడైతే అనుసంధానం చేస్తామో చక్కగా ఆ ఏంకెళ్ళి గుచ్చుకుంటుంది. అందుకని అప్పుడు పరమాత్మని పొందుతాం. మన ఏమేంటి, జీవిగా పుట్టిన ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ఏమేంటి, అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఎంజాయ్ చేయడానికి పుట్టామనుకుంటారు, లేకపోతే జీవితంలో ఇంకేదో సాధించడానికి పుట్టామనుకుంటారు. కానీ ఎన్ని జన్మలెత్తినా మళ్ళీ పరమాత్ముడినే చేరాలి. పరమాత్ముడిని చేరడానికే ఈ జీవి మళ్ళీ 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 పుడుతుంది తప్ప పరమాత్ముడిని చేరకుండా ఉండడానికి కాదు. అది తెలుసుకున్న నాడు మీ జీవితం భగవంతుడు మిమ్మల్ని పొందాలనుకున్నాడని తెలుసుకోండి. అది మీలో ఆ ప్రేరణ కలిగిన రోజు భగవానుడికి మీరు ఇంకా దగ్గరయ్యారని తెలుసుకోండి. ఇది గోదాదేవి మనకి చెప్పాలనుకుంది. అందుకనే అనేక సంఘాలుగా ఇప్పటికీ గోదాదేవి యొక్క ఆరాధన జరుగుతూనే ఉంది. తిరుప్పావై గానం చేస్తూనే ఉన్నారు, చాలా చోట్ల కళ్యాణాలు చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇది 30 రోజులు దీక్షగా చేస్తే తీరని కోరిక అంటూ భూమి మీద లేనే లేదు. కనీసం ఈ కోరిక ఆ కోరిక కాదు, పరమపద నాదుడే మీ సొంతం అవుతాడు. అలాంటప్పుడు ప్రతి కోరిక మీదే అవుతుంది. ఇవాల్టి రోజున మేము పిలవగా చాలామంది వచ్చారు. దాంట్లో ముఖ్యులు, ఆపన్నులు, ఆరోగ్యం బాగాలేకపోయినా వచ్చి మీ అందరికీ మంగళాశాసనం చేయాలనుకున్నారు. కమలేష్ స్వామీజీ వారి ముఖమండలం నుంచి కొన్ని పదాలు ఆ భగవానుణ్ణి కీర్తించే విధంగా ఉండాలని కోరుకుందాం. అనేక మంగళాశాసనాలు. జై శ్రీమన్నారాయణ. వేదాంతద్వైతత్వజ్ఞం మంత్రమంత్రార్థం గురుం శ్రీమన్నారాయణాచార్య రామానుజయతిం భజే. స్వస్తి ప్రజాభ్యాం పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. శ్రీమన్నారాయణ. అమ్మ ఎన్నో టైం చెప్పారు, కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పండి అమ్మ. జై శ్రీమన్నారాయణ, జయ జయ శ్రీమన్నారాయణ. రంగనాథ స్వామి దగ్గరికి పోలేకుండా మన జియర్ స్వామి ఆశ్రమం దగ్గరికి కొద్దిగా వయసు దగ్గర పోవాలి అంటే ఇంకా గట్టిగా కొద్దిగా చెప్పింది అవి. సహస్రాబ్ది దగ్గర పోవాలా వద్దా? ఆచార్య దగ్గర మా వెళ్ళాలి. జయ జయ श्रीमन्नारायण। हिंदी में बोलो क्या? ठीक। श्रीमद् भागवत में सुंदर एक श्लोक आया है, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च पुरुषो यदा वै अंधकार हेतु मदांधकार नाशम। जब हमारा जन्म होता है वहीं से रोना प्रारंभ होता है ना? मनुष्य का जब जन्म होता है तो रोने से प्रारंभ होता है। भगवान कहते हैं रोने से प्रारंभ होता है तो हंसते हुए आ जाना है, लेकिन हम क्या करते हैं?
रोते हुए आते हैं और रोते हुए जाते हैं। इसीलिए मां भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मां सीता का जन्म जनकपुरी में हुआ और सीता को कहा गया है आत्मा। क्या कहा? आत्मा। क्योंकि बिना आत्मा के इस जगत ही नहीं है। सही पूछेंगे तो जगदीश्वर भी नहीं है। बिना आत्मा के नर भी नहीं है और नारायण भी नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसको देखा हमने नहीं उसकी जरूरत क्या होगी। जिसको देखा हमने नहीं उसकी जरूरत क्या होगी। हे मां तेरी सूरत से बढ़ के भगवान की सूरत क्या होगी। तो आत्मा सीता है, भक्ति राधा है और गोदा शरणागति है। क्या शरणागति? मां बहुत सुंदर बोली है हमारी मैया कि गो को बुलाने के लिए, गोविंद को बुलाने के लिए गो चाहिए, ठीक है ना। लेकिन गोविंद को शरणागति होने के लिए इंद्रियों की शरणागति चाहिए। इसलिए गोदा मां 30 दिन के अंदर में, 30 डेज के अंदर में अपने जितने भी गांव के गोपी हैं, ग्वाला है, जो सोए रहते हैं, आलस्य ही मनुष्यानाम शरीरेभ्यो महान डिपो। आलस्य और प्रमाद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य, इन सब चीज से जो घिरा हुआ है उसको पुनः जागृत करने के लिए मां गोदा अम्मा का जन्म श्रीविल्लिपुत्र में होता है। उनके पिताजी का नाम विष्णुचित्तन जी है और मां सीता का पिताजी का नाम जनक महाराज है। एक बहुत बड़े सम्राट हैं। भक्ति में ज्ञान है, इसलिए राजा विज्ञेह कहा गया उनको। भक्ति कहां मिला? फिर विष्णुचित्तन के रूप में पुनः करके मां गोदा को पाकर करके और वो शरणागति हुए। इसलिए 30 दिन के पासुर में मां भगवती गोदा मां ये कहना चाहती है कि नॉर्थ के आत्मा अगर है तो मां सीता है और साउथ की अगर आत्मा है तो मां गोदा अम्मा है। दोनों के रूप, और मध्य में मां राधा है जो वृंदावन में है। इसलिए आज यहाँ पे जो ये कार्यक्रम हुआ, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि दिव्यश्री माता जी यहाँ पे 30 दिन के फल समाज को देना है। जैसे मां भगवती गोदा अम्मा ने पूरे समाज के लिए उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ सबको जागृत किया। क्या प्रकृति के साथ में कैसे रहना चाहिए, हमें जल के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, हवा के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, भूमि के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, अग्नि के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, ये पंच प्रकृति के साथ में कैसे रहना चाहिए, गोदा मां 30 दिन के अंदर में बता दी है हमें। और परिणाम हुआ कि वहां पर वृंदावन बना कर करके, बोले वृंदावन में कौन रहता है? बोले श्रीमन नारायण रंगनाथ भगवान रहते हैं। क्षीर गुदंते प्रवेशे शुचिमणि बिलसते सैकिते मोक्तिका नाम। क्षीर सागर में भगवान नारायण विराजमान। क्यों भाई? वो क्षीर सागर में क्यों? जल सागर में भी रहना चाहिए। बोले नहीं, श्रीदेवी, भूदेवी, नीला देवी, ये तीनों के रूप में ही सीता है, राधा है और गोदा है। नाम रूप बदल गया लेकिन काम तो वही है। इसलिए
क्षीर सागर में भगवान विराजमान इसलिए है 3 देवियों के साथ, क्योंकि इस जगत में जब कोई जन्म लेता है तो सबसे पहले उनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? दूध चाहिए, मिल्क चाहिए महाराज, चाहिए ना। अब सोचिए मां के स्तन में दूध कब आता है महाराज? जब तक संतान वाली नहीं बनती है तब तक स्तन में दूध नहीं आता है, और संतान होता नहीं कि 5 मिनट में दूध आ जाता है। ये कौन देता है? इसलिए भगवान कहते हैं क्षीर सागर में इसलिए विराजमान रहते हैं कि करोड़ों अरबों लीटर उनको दूध ट्रांसफर करना पड़ता है, इसलिए क्षीर सागर में भगवान विराजमान रहते हैं। इसलिए आज यहाँ पे 30 दिन का जो फलस्वरूप है, फलश्रुति जिसको हम कहते हैं, वो हमारे दिव्यश्री अम्मा जी यहाँ पे आकर करके इस प्रांगण में सबको आनंदित किए, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग बिना इन्वेस्टमेंट के इतना आनंद ले रहे हैं, तो हम लोग तो इनको इतना मंगलाशासन करें, इतना इनको साधुवाद करें कि हम चाहते महीने में एक बार और हर वक्त कल्याण होता रहे इनके हाथों से। ऐसे अनेकों नेक इन्होंने लक्ष्मी नारायण यज्ञ गाधी किया और करते रहते हैं, क्योंकि समाज को आनंद देने में अगर एक बार आदत पड़ जाता है ना, वो वापस नहीं ला सकते हैं। क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि सच्चिदानंद रूपायः विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रयः विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। तीनों तापों को अगर दूर करना है तो क्या चाहिए? आनंद चाहिए। सच्चिदानंद रूपाय से आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो आनंद के आनंद के इस प्रांगण में आप सबको आनंद दे रही हैं। कल्याण महोत्सव कर करके सबका कल्याण हो, सबको आनंद मिले और आप धन धान्य से भरे रहें, यही गुरुदेव से हमारा प्रार्थना है। और दिव्य माता जी से प्रार्थना है कि ऐसे ही कार्य कराते रहें और इस आनंद के सागर में हम लोग को डुबकी मरवाते रहे, यही प्रार्थना करता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। फिर जोर से नहीं बोला, अभी आनंद की अनुभूति लिया, फिर ऐसे भोजन बना हुआ है। अरे भोजन तो ऐसा करो कि कम से कम भोजन मिले हमको अच्छा से। एक बार बोलेंगे जोर से, वृंदावन पहुंचाना है आवाज को। अरे आपको तो एक ही दिन में वृंदावन आ सकता है, माता जी को 30 दिन लगा और यहाँ तो एक ही दिन में कल्याण कर करके हमको वृंदावन में पहुंचा दे रहे हैं। जय जय श्रीमन्नारायण। गौ माता की जय श्रीमन्नारायण। లగ్నాష్టకాలు ప్రారంభమవుతున్నాయి. సావధాన అన్నప్పుడల్లా గట్టి మేళం కొట్టండి అయ్యా. సావధాన అన్నప్పుడల్లా పెరుమాళ్ళకి పుష్పాలు అక్షతలు సమర్పించండి మీరు. తదేవ లగ్నం సుదినందరేవ రారావలం చంద్రవలం తదేవ విద్యావలం దేవ బలం తదేవ లక్ష్మీపదే గృహస్మరామి. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. కుంభకుంభం హరి గంభో గుణానాం నిధి పూర్వాచార్యగలంబదే విధవద శ్రీపాదారాధనః విశ్వక్సేన విభేదన ప్రభృతి విభక్తైశ్వరారే విరాయాన్నో భగవాన్ పురాణధారః కుర్యాత్ సదా మంగళో. సావధాన సుముహూర్తే సావధాన శుభలగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధాన. శ్రీరంగే గరుడాచలే జనగిరో సింహాచలే మందిరే వైకుంఠే గరగాచలే జతగిరో నారాయణాఖ్యాచలే. లోకాలోక మహాచలే దర్శనో
पुण्याचलेश्वरजः आयान्नो भगवान् पुराणपुरजः कुर्यात् सदा मङ्गलो सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान प्राकारान्तरहेमरत्नरद्भिः जाज्वल्यमानो हरिः नित्यमहोत्सवं बहुविधं मारञ्जभक्तोत्सवम् आयान्नो भगवान् पुराणपुरजः कुर्यात् सदा मङ्गलो सुमुहूर्ते शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान मीनकर्तवसोकणो महाभार्गवो यादवनायको भरतक श्रीकृष्णकल्क्यात्मयः लोकानां परिपालनाय जनितो देवो जगद्रक्षकः आयान्नो भगवान् पुराणपुरजः कुर्यात् सदा मङ्गलो सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान वेद पुराण सार विभवत् शास्त्राणामधिकैकमत्तपरधैः श्रीशाश्वतः भक्तैर्भागवतोत्तमैरणिदिनं संसेव्यमानो हरिः आयान्नो भगवान् पुराणपुरजः कुर्यात् सदा मङ्गलो सावधान सुमुहूर्ते सावधान शुभलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान स्वस्यष्टादीसहस्राणां गजगुरुदैवत्यानां समस्तजगदाधार महामण्डूक कूर्मयज्ञवराः शेषपृथिवीनां समस्तमङ्गलालङ्कृतस्य सकलकल्याणलक्षणलक्ष्मीरमेतस्य शङ्खचक्रगदाधारङ्गाध्यायुधरस्य तिथिवारनक्षत्र मुहूर्त अहोरात्रे कारणवांशद्वादशांश त्रिंशांश त्रिंशरञ्जकानां निरन्तरमनुकूलाः स्वस्ति सर्वे ग्रहाः शुभ एकादशस्थानप्रदाः सुमुहूर्ताः सुप्रसन्नाः వరదా భవంతు. మీకు ఇచ్చిన జీలకర్ర బెల్లం ఉంది కదా, అది తీసుకోండి. మంత్రం చెప్తాము. ఇక్కడ మేము సమర్పించిన సమయంలోనే మీరు కూడా స్వామివారికి అమ్మవారికి ఒకరికి చూపించి ఇంకొకరికి ఆ సజీర గుడాన్ని సమర్పణ చేయండి. గోవింద గోవింద ధ్రువందేరాజవరుణో ధ్రువందేవారయతాం ధ్రువో ధ్రువేణ హవిధా దేవాజ ప్రవన్న అయాంధ బ్రహ్మణస్పదే. గోవింద గోదారంగనాథ భగవానుకి. అందరూ కూడా మీ అమ్మవార్లకు ఉండినటువంటి ఆ యొక్క సూత్రాలని ముందర పెట్టుకోండి. మాంగళ్య సూత్రాలు ఉంటే అవి తీసుకొని ముందర పెట్టుకొని కాస్త కుంకుమ చందనాదులు అలంకరించండి ఉన్నవాళ్ళు. పునఃప్రాణానాయమ్య మాంగళ్య సూత్రాన్ని అక్కడ ఆ ప్లేట్లో ఉంచుకోండి. మాంగళ్యదేవదాయై శ్రీం శ్రీయై నమః. సర్వోపచారార్థం ఇమం గంధం సమర్పయామి, పుష్పై పూజయామి. ఓం హిరణ్యవర్ణాం హరిణీం సువర్ణరజరుద్రజాం చంద్రామిర్మయీ లక్ష్మీ యాదవేద కామవహదాదవేదో లక్ష్మీమనపగామినీ హిరణ్యం విందేయంగామశంబరజానః అస్మపూర్వామృతమధ్యాం హస్తినాథ ప్రబోధినీ దేవేవక్వయే శ్రీర్వాదేవే జదా సాంఘోస్మిరాం హిరణ్యప్రాకారామాంతరాన్ వరంతీం దృప్తాన్ దర్పయంతి మేషదాం పద్మవర్ణాన్ స్వామియోవక్వయే శ్రియో చంద్రాం ప్రభాధామజరాజ్వరంతేంద్రియం లోకే దేవదత్తామదారా పద్మినేనీం శరణమహం ప్రపద్యే అలక్ష్మీర్మే నిశ్చదాన్ త్వాం మృణే ఆదిత్యవర్ణీదభరుజాతో వనస్పరితవృక్షోర బిల్వః ఉభయదుమాం దేవరగకీర్తిత్యమనినాదః శక్తివారామనాన్ చేతామలక్ష్మీర్నాశయామ్యః గంధద్వారాంగురాదర్శాన్ నిత్యబుద్ధాంగరీషిణీ
సర్వభూతానాం స్వామి హోమక్వయే శ్రియో మనసక్కామమాగోరిర్వాజసత్యమధీమహే రూపమన్నస్య మహేశ్వరే శ్రేధాం యజః కర్తమేన ప్రజాభూతామీధం భవకర్తమా మే కులే మాతరం పద్మమాలిని ఆవత్సజందస్నిగ్ధానజిగ్ధైరవరమే గృహే అజరేవీం గజం మాదయ మే గురే ఆగ్రాం వృతరణీం వృత్తివర్ణాం సూర్యాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జారవేదమావహ ఆగ్రాం వృతరణీం పింగళాం పద్మమాలిని చంద్రాం హిరణ్మయీం లక్ష్మీం జారవేదమావహ రామావహ జారవేద లక్ష్మీమరవగామినే సత్యాం హిరణ్యం ఇంద్రజం ప్రభురంగావో రాజ్యో మహాదేవ్యై చ విద్మహే విశ్వపత్న్యై చ ధీమహి తన్నో లక్ష్మీ ప్రచోదయాత్ ఉల్లాసపల్లవిరమారుత సప్తలోకే నిర్వాహగౌరగిదనే మకడాత్సలీలా శ్రీరంగహన్యధరమండలదీపరేఖా శ్రీరంగరాజమహిళీం యజమానయామః గోవింద 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 గోవింద. పుష్పము అక్షతలు చేతిలో పట్టుకోండి. మాంగళ్య సూత్రాన్ని ధరించమని చెప్పి అమ్మవారిని ప్రార్థన చేయండి. ధరింప చేయమని చెప్పి స్వామివారిని ప్రార్థన చేయండి. ఇక్కడ స్వామివారి తరఫున అమ్మవారిని ఈ సూత్రాలని ధరించమని చెప్పి స్వామి అర్చారూపంలో ఉన్నాడు కనుక అర్చకోన్ముఖంగా ఇక్కడ సూత్రాలని ధరింపజేస్తున్నాం. తల్లి స్వీకరించమని మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తాము. మీరు కూడా యథాతరంగా ప్రార్థన చేయండి. క్షీరోధమతనాయాదే బలరూపే మరుద్విజః నమశ్చంద్రదహోదర్యే నమస్తే అమృతయో నయే సముద్రతనయే మాధర్ లక్ష్మీ స్వాం ప్రార్థయామ్యహం గోదా స్వాం ప్రార్థయామ్యహం మాంగళ్యసూత్రం దేవేన యుష్మత్కంఠ సమర్పణే నియోజిరోహం బధ్నామి గృహాన పరమేశ్వరీ. గోవింద గోవింద అంతరాలేన లోకరక్షణేతున కంటే వస్త్రానుయురగే ధ్రువందే రాజా వరుణో వందేవో బృహస్పతి ధ్రువంద్రయింద్రశ్చాకృష్టాస్కంధారయతాం ధ్రువో ధ్రువం ధ్రువేనావిదా తస్మై దేవాదిత్రవన్నే అయం చ బ్రహ్మణస్పతి. గోవింద గోవింద. శోభాన పాడరం కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాచారి శోభానే 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 చూడరమ్మ సతులాల శోభాన పాడరమ్మ కూడున్నది పతి చూడి కుడుతనాచారి శోభానే 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 శోభానే. శ్రీ మహాలక్ష్మియట సింగారాలకే మరుదు కాముని తల్లియట సకదనాలకే మరుదు. శ్రీ మహాలక్ష్మియట
సింగారాలకే గోవింద సాముని తల్లియట సకదనాలకే బృహస్పతి సోముగళలకే మరుదు సోముని ఇందుడి కొడుతనాచరి శోభానే 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 కలశాబ్ది కూతురట గంభీరాలకే మరుదు తలపలోకమాతయట దయమరియే మరుదు కలశాబ్ది కూతురట గంభీరాలకే మరుదు తలపలోకమాతయట దయమరియే మరుదు జలజని వాసినియట చల్లదనమే మరుదు జలజని వాసినియట చల్లదనమే మరుదు పొలది మీద ఈ చూడి కుడుతనాచారి శోభానే 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 చూడరమ్మ శోభాన గోవింద పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు పెళ్లి కూతురు చాలా మెడ పెళ్లి కూతురు పేరుగల జవరాలి పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెళ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెళ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పిరిదూరినప్పుడే పెళ్లి కూతురు పతి పెరరేచినిదివో పెళ్లి కూతురు పిరికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు పిరికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెళ్లి కూతురు నేడ పెట్టెడు చీరలు గట్టే పెళ్లి కూతురు పెట్టెనే పెద్ద తురుము పెళ్లి కూతురు నేడ పెట్టెడు చీరలు కట్టే పెళ్లి కూతురు గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను గట్టిగా వెంకటపతి కౌగిటను వడి వెట్టిలని దానమైన పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వేనే పెళ్లి కూతురు
ఆహ్వానం లక్ష్మీనారాయణ సేవా సమితి తరఫున. లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి మా సోదరి దివ్యశ్రీ రమణ ఇవాళ ఒక ప్రభంజనం. తెలంగాణ ఆంధ్ర రాష్ట్రాల్లో ఆండాల్ కళ్యాణం చేయాలంటే మా రమణ, మా ఉపేందర్ గారు, మా మొగుళ్ళపల్లి వారు, తర్వాత సాయిబాబా గుడి ధనంజయ్ గారు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ప్రస్థానం నుంచి కూడా నోరి మధురబాబు గారి ద్వారా మా సోదరి పరిచయం. ఇవాళ ఇంత దివ్యాద్భుతంగా రసాద్భుతంగా జగన్మాత కళ్యాణం చేయటం, పరమ పవిత్రమైన సంక్రమణ సందర్భంలో చేయటం వల్ల మన అరిష్టాలు మన పాపాలను పరిహరింపజేసి జగన్మాత అనుగ్రహం, లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి మా సోదరి ఆశీర్వాదం. నల్లగొండలో ఒక ప్రభంజనం మా సోదరి, చాలామందికి ఉపశమనం. సంతానం కాని వాళ్లకు, వ్యాపారంలో నష్టపడ్డ వాళ్లకు, రాజకీయ ప్రస్థానం ఉన్న వాళ్లకు, భౌతికమైన అన్ని కోరికలు తీరేటువంటి ఆశీర్వాదించినటువంటి మహిమాన్విత మూర్తి మా సోదరి. ఆవిడ నాయకత్వంలో, వారి నాయకత్వంలో మీ అందరి సహకారంతో దివ్యాద్భుతంగా జరిగిన సంతోషంగా భావిస్తూ, మా లక్ష్మి ఏదైనా మాట అంటే అది నెరవేరే అవకాశం ఉంది. ఈ పరంపర కొనసాగి భారతీయ సంస్కృతి సాంప్రదాయం పరివ్యాప్తంగా అభినందిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు. జై శ్రీమన్నారాయణ. ఎవరైనా ఎదుర్కోలు అంటే దండ మార్పిడితో ఆడాలనుకుంటున్నారా? ఆడాలనుకోవట్లేదు. వాళ్ళైతే పాడడానికి తయారుగా ఉన్నారు, మీరు ఆడడానికి తయారుగా ఉన్నారా? ఎవరైనా జంటగా ఉన్నవాళ్ళు ఈ మాల మార్పిడి ఆటకి ఫస్ట్ క్లాస్గా పనికొస్తారు. కాబట్టి ఆడాలనే ఉత్సాహం మీలో ఉండాలి. గోపికలు ఆ రోజు పరమాత్ముడి కోసం ఆడారు కాబట్టి పరమాత్మ సాంగత్యాన్ని పొందారు. మీరు కూడా పరమాత్మ సాంగత్యాన్ని పొందాలి అనుకుంటే వాళ్ళు పాడతారు, మీరు ఆడండి. హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు. దానివల్ల మీ మధ్య ఏదైనా దోషాలు ఉంటే, గొడవలు ఉంటే, దాంపత్యంలో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటే అన్నీ పోయి మీ ఇద్దరి మధ్య అనుకూల్యత, సఖ్యత పెరుగుతుంది. ఎందుకంటే మహాలక్ష్మి శ్రీమన్నారాయణ యొక్క హృదయేశ్వరి. ఆయన హృదయంలో స్థానం సంపాదించుకోవాలంటే వాళ్ళ యొక్క కళ్యాణము, వాళ్ళ యొక్క ఆరాధన, దానివల్లే సాధ్యం. ఇవాళ రోజు పాసురంలో వంగకడల్ కడైంద మాధవనే కేశవనే అంటుంది అమ్మవారు. అంటే ఇవాళ రోజున ద్వయమంత్రం యొక్క విశిష్టతని తెలియజేస్తుంది, నేను స్వామితో కూడి ఉండడం. అందుకని ఇవాళ రోజున మనమందరం స్వామిని చేరుకున్న వాళ్ళం. ఎందుకు అంటే భోగి రోజున ఆ స్వామి గోదాదేవిని ఆహ్వానించడమే కాకుండా 5 లక్షల మంది భక్తులని కూడా ఆహ్వానించి అందరికీ దర్శనమిచ్చి శ్రీరంగంలో అందరి ముందు అమ్మవారిని చేపట్టిన సంఘటన జరిగినది ఇవాల్టి రోజునే. కాబట్టి ఇవాల్టి రోజున ఆఖరి పాసురం కాబట్టి ఈ పాసురం చాలా విశేషమైంది. ఎవరైనా ద్వయమంత్రాన్ని అనుసంధానం చేయలేని వాళ్ళు, అంటే ఉపదేశం కాని వాళ్ళు, ఈ మంత్రాన్ని కనుక నిత్యం అనుసంధానం చేస్తే జీవితంలో ఎటువంటి నష్టమైనా, ఎటువంటి కష్టమైనా ఈ మంత్రముతోటి పారద్రోలచ్చు అని చెప్పి, అందుకని ఈ మంత్రాన్ని సిత్తం సిరగాలే వందం నేర్చే విత్తు, అలాగే వంగక్కడల్ కడైంద మాధవనే కేశవనే, ఈ 2 మంత్రాలు మన ఆరాధన పూర్తి అయిన తర్వాత ఈ 2 పాసురాలని నిత్యం అనుసంధానం చేసే విధంగా మన ఆచార్యులు రూపొందించారు. ఎందుకు అంటే కనుక మన జీవితంలో ఏమైనా కష్టాలు ఉంటే, ఏవైనా ఇబ్బందులుండి పరమాత్మని చేరలేకపోతే, కష్టాలు నష్టాలు ఉంటే వాటిని చూస్తూ ఏడుస్తూ మనము భగవంతుని పొందాలనే ఆలోచన కోల్పోతాం. అందుకని ఆ పాసురాలని నిత్యం అనుసంధానం చేయడం వల్ల మన కష్టాలు పోతే తర్వాత ఏముంటుంది? ప్రశాంతత. ఆ ప్రశాంతత రాగానే ఏం కోరుకుంటాం? ముక్తిని కోరుకుంటాం, భగవంతుని పొందాలని కోరుకుంటాం. అది ఈ 2 పాసురాలు ప్రసాదిస్తాయి. కాబట్టి ఇవాల్టి పాసురము ద్వయమంత్ర విశిష్ట అర్థాన్ని తెలియజేసేది. కాబట్టి ఈ మంత్రాన్ని అనుసంధానం చేసిన నిత్యం చాలా మంచిది. మన నాట్య బృందం మొట్టమొదలుగా చేస్తారట. ఇంకెవరెవరు చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ. కాకపోతే సభని మరిపించాలి, సభని భయపెట్టకూడదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. మాల గుచ్చినే పెరుమాళ్ళని నచ్చనే, మాల గుచ్చి తాను వచ్చి మనసు ఇచ్చనే, మాల గుచ్చి తాను వచ్చి మనసు ఇచ్చనే, మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే, మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మచ్చనే, పూల గుచ్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచనే,
పూల గూర్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచెనే హలో. గోదయే ఇంత ఆనందంగా ఇస్తున్నారు. చప్పట్లు కొట్టండి. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. చేతులున్న వాళ్ళు మాత్రం కొట్టండి, లేని వాళ్ళు వద్దు, కొట్టద్దు. చేతులు లేని వాళ్ళు చప్పట్లు కొట్టద్దు, చేతులున్న వాళ్ళే కొట్టండి గట్టిగా. తులసివనమట నీ జన్మ సరమట ఆ సీతలాగ నీవు అయ్యో నిజమట ఆ సీతలాగ నీవు అయ్యో నిజమట రంగ విభుడట శృంగార సకుడట రంగ విభుడట శృంగార సకుడట శేష సాయి రంగమందు వెలసగా శేష సాయి వై శ్రీ గోవింద గోవింద చూడి కుడుత గోవింద గోవింద. చూడి కుడుత కోరి నిన్ను వలసగా మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే. స్వామివారు లేని లోటు తీర్చడానికి మా సోదరుడు అచ్యుత రామానుజ దాసుడు, అలాగే మేమైతే అజయ్ స్వామి అని పిలుస్తూ ఉంటాము, జగన్నాథ మఠానికి ఉత్తరాధికారిగా వీరు వేయించేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు. అలాగే ఇవాళ వచ్చినందుకు మాకు చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడు పిలిచినా ఏదో ఒక కారణం చెప్తూ ఉంటారు. ఇవాళ రోజున వచ్చినందుకు జై శ్రీమన్నారాయణ. అలాగే మనకి తెలంగాణ భవన్ నుంచి ఢిల్లీ చక్రవర్తి గారి తరఫు నుంచి కూడా మనకి ఇక్కడ వేయించేయడం జరిగింది. తెలంగాణ భవన్ చక్రవర్తి వీరు అంటే తెలియని వారు ఉండరు. ఎవరైనా మన తెలంగాణ నుంచి వెళ్తే వారిని అక్కడ ఆహ్వానం చేసి వారిని చక్కగా హితోధికంగా వారికి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ మన రాజకీయ నాయకుల్ని కల్పించే పనిలో వారు ఎప్పుడు నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉంటారు. వారికి కూడా అనేక మంగళాశాసనాలు చేస్తున్నాం. వారికి శీఘ్రమే వివాహం జరగాలని అనేక మంగళాశాసనాలు. జై శ్రీమన్నారాయణ. మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే పూల గూర్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచెనే పూల గూర్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచెనే గోదయే రాధయే మాధవుణ్ణి చేరనే గోదయే రాధయే మాధవుణ్ణి చేరనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే తిరుపావట తీయనైన మాధవ తిరుపావట తీయనైన పదమట పదము దండగూర్చి కృష్ణ గళము చేర్చగా పదము దండగూర్చి కృష్ణ గళము చేర్చగా మూడు పదులట అవి పాసురములట మూడు పదులట అవి పాసురములట పూల గూర్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచెనే పూల గూర్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచెనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళే మెచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే వీరికి చింతపల్లిలో సాయిబాబా దేవాలయం చాలా పెద్దగా కట్టి విశేషమైన సేవలు చేస్తున్నారు. వీరు సాయిబాబా దేవాలయం ఉంది. మాల గుచ్చెనే పెరుమాళ్ళి నచ్చనే మాల గుచ్చెనే పెరుమాళ్ళి నచ్చనే మాల గుచ్చి తాను నచ్చి మనసు ఇచ్చనే మాల గుచ్చి తాను నచ్చి మనసు ఇచ్చనే మాల మార్చనే తులసివనమట నీ జన్మస్థలమట తులసివనమట నీ జన్మస్థలమట ఆ సీతలాగే నీవు అయో నిజమట ఆ సీతలాగే నీవు అయో నిజమట రంగ విభుడట శృంగార సకుడట రంగ విభుడట శృంగార సకుడట శేష సాయి వై శ్రీరంగమందే వెలసగా శేష సాయి వై శ్రీరంగమందే వెలసగా ఆడిపాడు చూడి కుడుత కోరి నిన్ను వలసగా ఆడిపాడు చూడి కుడుత కోరి నిన్ను వలసగా మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే తిరుపావట తీయనైన పదమట
మాలగుచ్చనే పెరుమాళ్ళ నచ్చనే మాలగుచ్చనే పెరుమాళ్ళ నచ్చనే మాలగుచ్చి తానే వచ్చి మనసు గెచ్చనే మాలగుచ్చి తాను నచ్చి మనసు ఇచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే పూల గూర్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచనే పూల గూర్చి తాను మెచ్చి మనసు గెలిచనే గోదే రాధే మాధవుణ్ణి చేరనే గోదే రాధే మాధవుణ్ణి చేరనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే మాల మార్చనే పెరుమాళ్ళ మెచ్చనే తిరుపావట తీయనైన మాటన తిరుపావట తీయనైన పదమట. ఇవాళ ఒక గొప్ప కార్యక్రమం చేసింది మా సోదరి. గవాం అంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ. గోమాత సర్వజీవులకు ఆధారం, సర్వవ్యాపక శక్తి అనేటి గోమాతను పరమావధిగా పూజించే స్వాముల వారు రావటం, వాళ్ళ నాన్నగారు మా చిరంజీవి రమణ గారికి ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు, మంగళ శాస్త్రాలు, పెద్ద జీఎస్ స్వామి వారు కూడా తన సొంత కూతురులాగా భావించేటువంటి మా లక్ష్మీ రమణ ఇవాళ వైభవమైనటువంటి కార్యక్రమం నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది 3వసారి ఆండాల్ కళ్యాణం. కళ్యాణంలో పాల్గొన్న అందరికీ సముజ్వలమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తిని, మంచి జ్యుతులు ఇవ్వాల్సిందిగా పరదేవతను ప్రార్థిస్తూ ఇలాంటి పరంపర కొనసాగాలి. కృష్ణారెడ్డి గారు, మీరు ధర్మానికి కూడా కొద్ది ఖర్చు పెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి. మీ గురించి ఇప్పుడే మా రమణ చెప్పింది. దొడ్డ మనసుతో మీ సహకారాన్ని, మీ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వాదం, అభినందన తెలియజేస్తూ సెలవు.